beautiful song. Let's all join together and sing it, please. Praise the Lord in the beauty of holiness. Praise the Lord in the beauty of holiness. Praise the Lord in the beauty of holiness. Praise and bless His holy name. Praise the Lord in the beauty of holiness. Praise the Lord in the beauty of holiness. Praise the Lord in the beauty of holiness. Praise and bless His holy name. Jesus Christ is the beauty of holiness. Jesus Christ is the beauty of holiness. Jesus Christ is the beauty of holiness. Praise and bless His holy name. Jesus Christ is the beauty of holiness. Jesus Christ is the beauty of holiness. Jesus Christ is the beauty of holiness. Praise and bless His holy name. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the beauty of holiness. We thank you, Lord, for the beauty of holiness. We thank you, Lord, for the beauty of holiness. Praise and bless His holy name. Let's bow our heads in a moment of prayer, please. நாம் ஜெபிப்போம். ஆண்டவரை நோக்கி தலை தாழ்த்தி பார்ப்போம். Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we give you thanks and praise for a beautiful month that is begun, O Father. ஆண்டவரே, எங்களுக்கென்று நீர் கொடுத்து ஆரம்பித்திருக்கிற இந்த புதிய மாதத்திற்காக உமக்கு நன்றியையும் துதியையும் சொல்கிறோம் பிதாவே. We thank you because your presence is real and your anointing is freely available to us this morning. ஆண்டவரே, இந்த காலைவேளையிலே உம்முடைய பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியிலே இருப்பதற்காக உம்முடைய அபிஷேகம் எங்களுக்கு இலவசமாய் கிடைக்கப்படுவதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. Thank you for the word of God that we are about to hear. May it be fruitful and may it bear much blessing in the life of each one of us, O God. எங்கள் ஒவ்வொருவரிலும் ஆண்டவரே பலன் தருகிறதாக ஆண்டவரே எங்களோடு கூட பேசுகிறதாக தேவனுடைய வார்த்தை இந்த காலைவேளையிலே இருக்கட்டும் அப்பா. May your continual leading be our portion, O Father, right through this month, so that the entire month is filled with your goodness and grace. ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபையினாலும் உம்முடைய நன்மையினாலும் நிறைந்ததாக இந்த மாதம் இருக்கும்படியாக தொடர்ந்து நீர் எங்களுக்கு தலைமை பொறுப்பேற்று நடத்தி தந்தரல வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். We know that you will never leave us, you will never forsake us. நாங்கள் நிச்சயமாக அறிந்திருக்கிறோம், நீர் எங்களை விட்டு விலகுவதில்லை, நீர் எங்களை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம். We pray that whatever graces is required for the entire month, we will receive it this very moment as we look to you in prayer. ஆண்டவரே, ஜெபத்திலே நாங்கள் உம்மை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையிலே இந்த மாதம் முழுவதற்கும் தேவையான கிருபையை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்கிறோம் அப்பா. May everyone who are in prayer this morning sense in their hearts a divine release this very moment of all that is required for them to accomplish the things that you have in store for them. ஆண்டவரே, அவர்களுக்காக நீர் சேமித்து வைத்திருக்கின்றவைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தெய்வீக கிருபையை இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இந்த வேளையிலே பெற்றுக்கொள்ளட்டும் அப்பா. We thank you, Lord. ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Everybody said amen. எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்வோம் ஆமென். Amen. This morning we are going to continue learning about how the anointing works in people's lives. ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எப்படியாக அபிஷேகம் செயல்படுகிறது என்று பார்த்து வருகிறோம். அதை தொடர்ந்து இந்த நாளிலும் பார்க்க இருக்கிறோம். Some amazing facts about the anointing we have been able to cover over the last couple of weeks. கடந்த சில வாரங்களாக ஆச்சரியமூட்டும் சில உண்மைகள் அபிஷேகத்தை குறித்ததானவற்றை நாம் பார்த்து வருகிறோம். Finally, we looked at how the anointing is directly related to the will of God and never
is it connected to the perfection of a man. ஒரு மனிதனுடைய பூர்ணத்தை சார்ந்ததல்ல, அது தேவனுடைய சித்தத்தை சார்ந்தது என்று சொல்லி, அபிஷேகம் சார்ந்தது என்று சொல்லி கடந்த வாரத்திலே நாம் பார்த்தோம். Now this morning I'd like to share with you the 10th fact about the anointing. And it's important for us to learn why we have to see that any destructive act against the anointed is forbidden in Scripture. இன்று உங்களுடன் அபிஷேகத்தை குறித்த 10வது உண்மையை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். அபிஷேகிக்கப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமாக செய்யப்படும் கேடு விளைவிக்கக்கூடிய செயல்கள் வேத வாக்கியங்களின்படி தடை செய்யப்பட்டவைகளாக இருக்கின்றன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு இது முக்கியமானதாக இருக்கின்றது. That means if you are planning or plotting or speaking words against those who are anointed, then the scripture forbids that kind of a act. அது என்ன அர்த்தமாகிறது என்றால், அபிஷேகிக்கப்பட்டவருக்கு விரோதமாக திட்டமிட்டோ செயல்பட்டோ அல்லது பேசியோ எது செய்தாலும் அது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு உகந்ததல்ல, அது வார்த்தையிலிருந்து விலக்கப்பட்ட ஒரு செயலாக இருக்கிறது. Come with me to Psalm 105. Psalm 105, and we are going to read from verse 14 onwards. சங்கீதம் 105க்கு என்னோடு கூட வாருங்கள். 14ஆம் வசனத்திலிருந்து உள்ள வார்த்தைகளை நாம் வாசிக்க இருக்கிறோம். Now let's read from verse 13 onwards. அல்லது 13லிருந்தே வாசிக்கலாம். When they went from one nation to another, from one kingdom to another people, he suffered no man to do them wrong. He reproved kings for their sake, saying, touch not mine anointed, and do my prophets no harm. சங்கீதம் 105 13லிருந்து 15ஆம் வசனம் வரை. 13, அவர்கள் ஒரு ஜனத்தை விட்டு மறு ஜனத்தண்டைக்கும் ஒரு ராஜ்யத்தை விட்டு மறு தேசத்தாரண்டைக்கும் போனார்கள். அவர்களை ஒடுக்கும்படி ஒருவருக்கும் இடம் கொடாமல் அவர்கள் நிமித்தம் ராஜாக்களை கடிந்து கொண்டு, நான் அபிஷேகம் பண்ணினவர்களை நீங்கள் தொடாமலும் என்னுடைய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு தீங்கு செய்யாமலும் இருங்கள் என்றார். 13, 14 and 15 are important verses because they show us that it doesn't matter in which nation or kingdom or under which kingship his people are, God is committed to protecting them at all times. அவர்கள் எந்த தேசத்தில் இருக்கிறார்கள், எந்த ராஜ்யத்தில் இருக்கிறார்கள் அல்லது எந்த ராஜாவுக்கு அடியிலே இருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு பொருட்டல்ல. எந்த இடத்திலே இருந்தாலும் தேவன் அவர்களை பாதுகாக்கும்படிக்கு இருக்கிறார் என்பதையே 13, 14, 15 வசனம் நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது. It says he suffered no man to do them wrong. Yes, he reproved kings for their sake, saying, touch not mine anointed, and do my prophets no harm. அவர்களை ஒடுக்கும்படி ஒருவருக்கும் இடம் கொடாமல் அவர்கள் நிமித்தம் ராஜாக்களை கடிந்து கொண்டு, நான் அபிஷேகம் பண்ணினவர்களை நீங்கள் தொடாமலும் என்று சொல்லி எதாக அவர் சொல்வதை பார்க்கிறோம். Therefore, it's very important for you to understand that God guards the anointing as well as the anointed in his kingdom. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே அபிஷேகத்தையும் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர்களையும் தேவன் தாமே பாதுகாக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த வார்த்தைகளிலிருந்து அறிந்து கொள்கிறோம். For one, the anointing is his power, and so he jealously guards his power. ஒரு பக்கம் பார்த்தால் அபிஷேகம் என்பது அவருடைய வல்லமையை குறிக்கிறது. ஆகவே அவருடைய வல்லமையை பாதுகாப்பது அவருடைய பொருட்டாக இருக்கிறது. Number 2, the one he anoints is anointed to fulfill, like we have already seen, his will on earth. மற்றொரு பக்கம்
அவராலே அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் தேவன் அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படிக்கு அவர்கள் இருக்கிறபடினாலே அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டியதும் அவருடைய கடமையாக இருக்கிறது. Now, because God realizes that He has anointed such and such a person to fulfill His will on this earth, He takes it upon Himself to protect the ones on which His anointing rests. தேவன் தாமே பூவுலகில் அந்த குறிப்பிட்ட நபரினாலே அவருடைய சித்தம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை அறிந்திருக்கிறபடினாலே அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். Therefore, not only does God protect the anointing, He also protects the anointed as well. அவர் தம்முடைய அபிஷேகத்தை பாதுகாப்பதாக மட்டுமல்ல அபிஷேகித்தவரையும் அவர் பாதுகாக்கிறார். So when people rise up with destruction in their minds, either it is destructive criticism or it is destructive acts, when it is geared against the one on whom God's power is resting to accomplish God's will on this earth, then God stands and takes up for that individual. ஒரு தனி நபரிடத்திலே தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படிக்கு தேவனுடைய வல்லமை தரித்து இருக்கும்போது அவருக்கு விரோதமாக எழும்புவேன், அவரை அதம் பண்ணி போடுவேன் என்று சொல்லியதாக சிந்தையிலோ அல்லது செயலிலோ ஒருவர் எழும்பும் போது அவர்களுக்கு விரோதமாக தேவன் எழும்புகிறார். There are certain scripture portions in the Bible where we can read about how God takes up for His anointed, but I'd like to share with you on just one or two this morning. தேவன் தாமே அபிஷேகித்தவர்களை பாதுகாக்கும்படியாக எப்படியாக எழுந்தருளினார் என்பதற்கு சில உதாரணங்கள் இருக்கின்றது. அவைகளை இந்த காலைவேளையிலே நாம் எடுத்து பார்க்கலாம். When you read the book of Genesis, you will read about how God fought for Abraham and how God fought for Isaac and how God fought for Jacob. நீங்கள் ஆதியாகமம் புத்தகத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது ஆபிரகாமுக்காக தேவன் எப்படியாக அவர் யுத்தம் செய்தார், அங்கே ஈசாக்குக்காக எப்படியாக யுத்தம் செய்தார், யாக்கோபுக்காக எப்படி எழுந்தருளினார் என்பதான விவரங்களை பார்க்கிறோம். Then you will also read about how God fought for Joseph in the book of Genesis. ஆதியாகம புத்தகத்திலே தான் நாம் யோசேப்புக்காக தேவன் எப்படியாக எதிர்த்து யுத்தம் செய்தார் என்று சொல்லியதாகவும் பார்க்கிறோம். Now, all this is important for us because all this forms the basis of this particular verse that you find in Psalm 105 and verse 15. சங்கீதம் 105:15 நாம் வாசித்த வசனங்களுக்கு ஆதாரமாகவே நான் இப்பொழுது சொன்ன தேவன் தாமே அபிஷேகிக்கப்பட்டவர்களுக்காக எழுந்து செயல்பட்டது அல்லது யுத்தம் செய்த அந்த உதாரணங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி நான் சொல்லுகிறேன். It is not just one instance where God fights for Abraham. You will find time and again God protecting Abraham, time and again God protecting the other patriarchs, as well as God standing with Joseph. நாம் ஆதியாகமத்திலே பார்க்கும்போது ஆபிரகாமுக்காக ஒரு முறை என்று அல்ல பல முறை தேவன் தாமே எழுந்து அவரை பாதுகாத்ததையும் அது மாத்திரமல்ல அவருடைய வழித்தோன்றல்களை பாதுகாத்ததையும் யோசேப்புக்காக எதிர்த்து யோசேப்புக்காக யுத்தம் செய்ததையும் நாம் பார்க்கிறோம். Now, all this is important for us to understand, especially in the light of how you and I live on this earth. இந்த பூவுலகிலே நீங்களும் நானும் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு பின்னணியிலே அறிந்து கொள்வதற்கு இவைகள் தேவையாக இருக்கிறது. For one, you must understand that every single anointed vessel is not sinlessly perfect. இதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அபிஷேகிக்கப்பட்ட எந்த ஒரு பாத்திரமும் பாவமில்லாது பரிபூர்ணமானவர்கள் அல்ல என்பதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Remember, every one of them are very fallible and they are not sinlessly perfect. அவர்கள் வீழ்ந்து விடக்கூடியவர்கள், அவர்கள் பாவம் இல்லாது இருக்கக்கூடிய அல்லது பரிபூர்ணமானவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்ல என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். It is actually because of their imperfection
that God empowers them to fulfill His will. இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்களுக்குள்ளே பரிபூர்ணமில்லை, பலவீனமாயிருக்கிறார்கள் என்பதினாலேயே அவர் தம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படிக்கு அவர்களுக்கு பலன் கொடுத்ததாக இருக்கிறது. Take the case of the Apostle Paul. When he said, I am weak, then he hears God tell him immediately, my strength is made perfect in your weakness. அப்போஸ்தலர் பவுலினுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அவர் சொல்கிறார், நான் பலவீனன் என்று சொல்லும்போது என் கிருபை உனக்கு போதும், அது உன்னை பலப்படுத்தும் என்று சொல்கிறார். So you must understand that the empowerment and the anointing comes very often not because a person is strong. It comes on a person because that person doesn't have it in himself or have it in herself to fulfill the will of God perfectly, and therefore God empowers that person to fulfill the will of God. இதை நீங்கள் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் பலப்பட்டவர்களாக பூர்ணமானவர்களாக இருக்கிறபடியினாலே அபிஷேகம் வருவதில்லை. ஒருவனோ அல்லது ஒருவரோ அவர்களுக்குள்ளாக பலவீனப்பட்டவர்களாக தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற முடியாதவர்களாக இருக்கும்போது அவர்களுக்கு அபிஷேகமானது தரப்படுகிறது. Write down this verse from 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை நீங்கள் தயவு செய்து உங்கள் குறிப்பு புத்தகத்திலே எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். The Bible says, and he said unto me, now this is 3 times the apostle approaches the Lord, and thrice the reply is the same. And he said unto me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. அப்போஸ்தலர் பலவீனப்பட்டவராக 3 முறை ஆண்டவரிடத்திலே நெருங்கி வந்து கேட்கிறார். ஆனால் 3 முறையும் அவர் பெற்றுக்கொள்ளுகிற பதில் இதுதான். அதற்கு அவர், என் கிருபை உனக்கு போதும், பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார். Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ or the power of the anointed one, which is the anointing, may rest upon me. ஆகையால் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுவேன். So very, very clearly we begin to see that the anointing is not only given to fulfill the will of God, the anointing is given to overcome earthly carnal weaknesses. தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக மட்டுமல்ல, மாம்சீகத்திலே நாம் பெற்றிருக்கக்கூடிய பலவீனங்களை மேற்கொள்ளும்படிக்கும் அபிஷேகமானது ஒருவருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி இந்த பகுதியிலிருந்து அறிந்து கொள்கிறோம். That is why when any act is directed against God's anointed, which is destructive, God doesn't take pleasure in that kind of an act. அதனால்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ஒரு அபிஷேகிக்கப்பட்டவருக்கு விரோதமாக நாசம் பண்ணி போடும்படிக்கு அதம் பண்ணி போடும்போதுக்கு யாரேனும் ஏதேனும் ஒரு செயல் எழும்புமானால் அது தேவனுக்கு பிரியமில்லாதது, அதற்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார். So God immediately begins to fight for that individual. அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்காக தேவன் தாமே எழுந்து யுத்தம் செய்கிறார். Today I'd like to read to you from 2 Kings chapter 2, and we are going to look at an example. நாம் 2 ராஜாக்கள் 2ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு உதாரணத்தை இந்நாளிலே பார்க்க இருக்கிறோம். Turn with me please to 2 Kings chapter 2, and we are going to read verses 23 and 24. நாம் 2 ராஜாக்கள் 2ஆம் அதிகாரம் திருக்கு நம்முடைய வேதாகமத்தை திருப்புவோம். இந்த புத்தகத்திலே இருந்து 23 24ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்க இருக்கிறேன். And he went up from thence unto Bethel, and as he was going up by the way, there came forth little children out of the city, and mocked him, and said unto him, Go up, thou bald head, go up, thou bald head. And he turned back and looked on them, and cursed them in the name of the Lord. And there came forth 2 she-bears out of the wood,
and tore 42 children of them. 23ஆம் வசனம், அவன் அவ்விடத்தை விட்டு பெத்தேலுக்கு போனான். அவன் வழி நடந்து போகையில் பிள்ளைகள் பட்டணத்திலிருந்து வந்து அவனை பார்த்து, மொட்டை தலையா ஏறிப்போ, மொட்டை தலையா ஏறிப்போ என்று சொல்லி நிந்தித்தார்கள். அப்பொழுது அவன் திரும்பி அவர்களை பார்த்து கர்த்தரின் நாமத்திலே அவர்களை சபித்தான். உடனே காட்டிலிருந்து 2 கரடிகள் புறப்பட்டு வந்து அவர்களில் 42 பிள்ளைகளை பீறி போட்டது. When you read this incident, you are tempted to think that this is a very strange incident mentioned for us. நமக்காக வினோதமாக எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சம்பவம் என்று சொல்லியதாக இந்த பகுதியை நீங்கள் வாசிக்கும் போது நினைப்பீர்கள். It looks like a very odd place where an elderly prophet loses his temper just because he hears some children say something and curses them in such a way that immediate and swift destruction comes on them. இந்த இடத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது ஒரு வயது முதிர்ந்த ஒரு தீர்க்கதரிசினி ஒரு சிறு பாலகர்கள் ஏதோ சொன்ன வார்த்தைகளுக்காக கடிந்து இவ்வளவு கோபமாக மூர்க்கமாக நடந்து கொண்டாரோ என்று சொல்லியதாக நீங்கள் சிந்திக்கிறதாக இருக்கலாம். But I want you to know that this incident was not recorded for us prior to Elisha receiving the anointing. எலிசா அபிஷேகம் பெறுவதற்கு முன் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதாக நமக்கு குறித்து தரப்படவில்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என நான் விரும்புகிறேன். This incident took place exactly after the double portion of the anointing has come upon Elisha to fulfill the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படிக்கு அபிஷேகமானது 2 மடங்காக எலிசாவினிடத்திலே இறங்கின பிறகு இந்த சம்பவம் நடந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். He has not yet started his ministry and fulfilling what God wanted him to do with the double portion of the anointing, but even as he is moving and going towards the places where he believes God is going to use him, you find that these children come and say something which is very unusual and which we need to pay attention to. அவர் இரட்டத்தனையான அபிஷேகத்தை பெற்று தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படிக்கு தேவன் தாமே எந்த இடங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து செல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் என்று சொல்லியதாக யோசித்து அவர் புறப்பட்டு செல்லும்படியாக இருந்த வேளையிலே இந்த சிறு பாலகர்கள் இப்படியாக அர்த்தமற்றதாக சில வார்த்தைகளை அங்கே பேசி அவரை கேலி செய்கிறார்கள். Remember, it was not just the physical person and the appearance of Elisha that was under question that day. அந்த நாளிலே எலிசா அவருடைய சரீரம் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பிலே இருந்தார் என்பது அந்த நாளிலே கேலி பேசப்படவில்லை என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். It was much more than just his physical appearance that was under mockery that day. அந்த நாளிலே கேலனம் செய்யப்பட்டது எலிசா பெற்றிருந்த சரீர அமைப்புக்கு மேலான ஒன்று என்று சொல்லியதாகவும் அறிந்து கொள்ளுங்கள். Remember, the children were saying, "Go up, you bald head, go up, you bald head." அங்கே பிள்ளைகள் சொன்ன வார்த்தையை பாருங்கள், மொட்டை தலையா ஏறிப்போ ஏறிப்போ என்று சொன்னார்கள். The word "go up" literally meant they were mocking the way in which the fire chariot came and picked up Elijah and took him. எப்படியாக ஒரு அக்கினி ரதம் வந்து எலியாவை எடுத்து சென்றதோ அப்படியான விதத்திலே நீ செல்ல வேண்டும் என்பதாக அவர்கள் அவரை ஏளனம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். So the children were mocking the method in which the Holy Spirit had received Elijah and taken him up to heaven. எலியாவை எந்த விதத்திலே வந்து ஆவியானவர் எடுத்து சென்றார் என்ற அந்த
வேலையை அந்த செயலை அங்கே பிள்ளைகள் ஏளனம் செய்தது. So, with the mockery of the spiritual, here were the children adding another bit, which was the physical appearance of Elisha, and we see them using both the spiritual and the natural to mock this man. இந்த மனிதனை ஏளனம் செய்யும்படியாக ஆவிக்குரிய ஒரு செயலையும் இந்த மனிதனுடைய சரீர தோற்றத்தையும் சேர்த்து அங்கே பிள்ளைகள் ஏளனம் செய்வதாக நாம் பார்க்கிறோம். Often you find this is the very way in which people even today mock the anointed of God. இன்றைக்கும் அபிஷேகம் பெற்றவர்களை ஏளனம் செய்யும்படிக்கு இன்றைக்கும் உலகத்திலே அநேகர் எப்படிப்பட்ட கேலி பேச்சுக்களை பேசுகிறார்கள் என்பதை இதற்கு ஒப்பிட்டு பாருங்கள். They often use a spiritual part of the person and club it together with the physical part of a person, and they use it to mock or to speak words that are destructive against such a person. அந்த மனிதனுக்கு விரோதமாக பேசும்படிக்கு அவர் ஆவிக்குரிய விதத்திலே பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒன்றையும் சரீரத்திலே அவர் பெற்றிருக்கக்கூடிய தோற்றம் அல்லது மற்றொன்றையும் சேர்த்து அவர்கள் கேலி பேசுவதாக இந்நாட்களிலும் நாம் பார்க்கிறோம். Now remember, these were little children, and still Elisha didn't treat what they said lightly. இந்த விபரத்தையும் நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். அங்கே சிறு பிள்ளைகள் தான் இப்படியாக பேசினார்கள் என்று இருந்தாலும் அதை லகுவானதாக எலிசா எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. And along with what Elisha did, you must understand Hebrews chapter 2 and verse 4 went into operation, because when Elisha cursed these children, God bare witness to what he did, and he followed it through with something else. எலிசா நடந்து கொண்ட விதத்திலிருந்து நாம் பார்க்கும்போது எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோமே அவ்வண்ணமே தேவன் தாமே அங்கே அபிஷேகத்திற்காக அங்கே அவர் சாட்சி கொடுத்து நின்ற ஒரு சம்பவம் செயல் நிறைவேறுவதாக நாம் பார்க்கிறோம். Look at verse 24. இப்பொழுது 24ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். 2 Kings chapter 2 verse 24. 2 ராஜாக்கள் 2ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம். And he turned back and looked on them and cursed them in the name of the Lord. அப்பொழுது அவன் திரும்பி அவர்களை பார்த்து கர்த்தரின் நாமத்திலே அவர்களை சபித்தான். Now listen carefully. He didn't call for the two bears to come out of the wood. He didn't know what was going to happen. The Bible says, and there came forth two she-bears out of the wood and tore 42 children of them. அவன் கரடிகளை வரவழைக்கவில்லை அல்லது என்ன நடக்கும் என்பது கூட அவனுக்கு தெரியாதிருந்தது. ஆனால் வேதாகம் சொல்கிறது காட்டிலிருந்து 2 கரடிகள் புறப்பட்டு வந்து அந்த பிள்ளைகளை பீறி போட்டது என்று. So what you can understand is the kind of laxity in the minds of children about how Elijah was taken up to heaven and how his follower was going to be used. That kind of a slackness and laxity in their mind caused the children to speak these words of mockery against Elisha. ஏலியா எப்படியாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் அல்லது இங்கே அவர்களுக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய தீர்க்கதரிசி இரட்டத்தனையான அபிஷேகத்தோடு எப்படியாக பயன்படுத்தப்பட போகிறார் என்பதை சரியான விதத்தில் அவர்கள் புரியாது இருந்து அந்த தொய்வு காணப்பட்டதே அதுதான் இந்த பிள்ளைகள் ஏளனமாக பேசும்படியாக ஏவியது. Even today, when there is a laxity in the minds of people about the anointing, it's very dangerous when they start speaking against God's anointed. தேவனுடைய அபிஷேகிக்கப்பட்டவருக்கு விரோதமாக அபிஷேகத்தை குறித்து சரியான விதத்திலே புரிந்து கொள்ளாமல் ஜனங்கள் மத்தியிலே காணப்படுகிற அறிதல் இல்லாத அல்லது தொய்வு இருக்கக்கூடிய நிலைமை காணப்படுமானால் அது மிக அபாயகரமான ஒரு நிலைக்குள் அவர்களை தள்ளிவிடும். I want you to just spare a few moments to think about what happened that particular day. அந்த குறிப்பிட்ட நாளிலே என்ன சம்பவித்தது என்பதை சிறிது நேரம் நாம் நின்று
யோசிக்கலாம் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். 42 children died swiftly by a judgment from God. அங்கே 42 பிள்ளைகள் தேவனுடைய கோபாக்கினையினாலே அவர்கள் மரித்து போனார்கள். That means in 42 homes that particular day, there was a death that took place as a result of mocking an anointed man of God. தேவனுடைய அபிஷேகம் பெற்ற மனுஷனுக்கு விரோதமாக கேலி பேசினதாலே கேலனம் பேசினதுபடினாலே 42 குடும்பங்களிலே அந்த நாளிலே துக்கம் விழுந்தது. Remember, 42 homes had death in their homes because of what words these children had spoken against Elisha. எலிசாவுக்கு விரோதமாக இந்த பிள்ளைகள் பேசின வார்த்தைகளினாலே 42 வீடுகளிலே அந்த நாளிலே மரணமானது சந்தித்தது. Remember, like I told you, Elisha didn't curse them and say, may they come 2 bears out of the woods and kill you. நன்றாக கவனியுங்கள், அங்கே எலிசா எந்த வார்த்தையும் இப்படியாக சொல்லவில்லை, கரடிகளே புறப்பட்டு வாருங்கள் இந்த பிள்ளைகளை கொன்று போடுங்கள் என்பதாகவோ எந்த ஒரு வார்த்தையும் அவர் பேசவில்லை என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். Remember, his work had hardly begun before these children were saying, it's time for you to leave, it's time for you to go up, go the way your boss went up to heaven. And that's how they were mocking Elisha. நீ புறப்பட்டு போ, உன்னுடைய அந்த மற்றொரு அந்த தீர்க்கதரிசி எப்படியாக புறப்பட்டு போனார் அப்படியே புறப்பட்டு போ என்று சொல்லி அவர்கள் கேலி பேசினதுதான் அந்த நாளிலே நடந்தது. Remember, they were mocking the ministry even before it had started. அந்த ஊழியம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாகவே அவர்கள் ஊழியத்தை ஏளனம் செய்ததாக இந்த நாளிலே சம்பவித்தது. And God was not taking it lightly. ஆனால் தேவனுடைய பார்வையிலே அது லகுவானதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை என்று சொல்லியதாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். It's wrong for us to come to the conclusion that Elisha was an angry prophet. நீங்கள் தவறான சிந்தைக்கு வந்துவிட வேண்டாம், எலிசா ஒரு கோபமான தீர்க்கதரிசி என்று நீங்கள் ஒருபோதும் சிந்தித்து விட வேண்டாம். Now that's the way in which most people understand the Bible when they read it, but that's not the way we need to be reading this scripture and understanding it, because we have got to look at the words of what these children spoke. இந்த பிள்ளைகளுடைய வார்த்தையை நாம் புரிந்து கொண்டோமானால் இந்த இடத்திலே அங்கே அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். Remember, they were mocking the spiritual and they were clubbing the spiritual with the physical. அவர்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையையும் சரீர பிரகாரமான ஒரு தோற்றையும் சேர்த்து அவர்கள் அந்த நாளிலே ஏளனம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். Therefore, swift destruction came upon these children. இதனாலே ஒரு சடுதியான ஒரு அழிவு அந்த பிள்ளைகளின் மீது விழுந்தது. Now come with me to 1 Samuel, please. இப்பொழுது என்னோடு கூட 1 சாமுவேல் புத்தகத்திற்கு உங்கள் வேதாகமத்தை என்னோடு கூட திருப்புங்கள். 1 Samuel chapter 24. 1 சாமுவேல் 24ஆம் அதிகாரம். And we're going to read a couple of scriptures from there, and we got to understand why even when we have it in our power to attack God's anointed, it's better not to attack God's anointed. தேவனுடைய அபிஷேகிக்கப்பட்டவரை எதிர்த்து அல்லது தாக்கக்கூடிய அளவிற்கு நம்முடைய வல்லமை இருந்தாலும் அவர்களை நாம் எந்த விதத்திலேயும் நாம் எதிர்த்து நிற்காது தாக்காது இருப்பது நல்லது என்று சொல்லியதான ஒரு விவரத்தை இந்த வேதாகம பகுதியில் உள்ள சில வசனங்களை வாசித்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். Again I am repeating, even if it is in your power to attack God's anointed, it is better not to touch God's anointed. நான் திரும்ப சொல்கிறேன், தேவனுடைய அபிஷேகிக்கப்பட்டவரை தாக்க அல்லது எதிர்க்க உங்களுக்கு எந்த விதத்திலும் ஏது இருந்தாலும் நீங்கள் அவரை எதிர்த்து நிற்காதிருப்பது நலம். We are going to read 1 Samuel chapter 24. 1 சாமுவேல் 24ஆம் அதிகாரம். And it came to pass when Saul was returned from following the Philistines that it was told him, saying, Behold, David is in the wilderness of En-Gedi. Then Saul took 3,000 chosen men out of all Israel and went to seek David and his men upon the rocks of the wild goats.
And he came to the sheep cotes by the way, where there was a cave. And Saul went in to cover his feet. And David and his men remained in the sides of the cave. 1 சாமுவேல் 24 அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்கள். சவுல் பெலிஸ்தரை பின்தொடர்ந்து திரும்பி வந்தபோது, இதோ தாவீது என் கேதியின் வனாந்தரத்தில் இருக்கிறான் என்று அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது சவுல் இஸ்ரவேல் அனைத்திலும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட 3000 பேரை கூட்டிக் கொண்டு தாவீதையும் அவன் மனுஷரையும் வரையாடுகளுள்ள கண்மலைகளின் மேல் தேடப் போனான். வழியோரத்தில் இருக்கிற ஆட்டு தொழுவங்களிடத்தில் அவன் வந்தபோது அங்கே ஒரு கெபி இருந்தது. அதிலே சவுல் மலஜலாதிக்கு போனான். தாவீதும் அவன் மனுஷரும் அந்த கெபியின் பக்கங்களில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். And the men of David said unto him, Behold, the day which the Lord said unto you, Behold, I will deliver your enemy into your hand, that thou mayest do to him as it seemed good unto you. Then David arose and cut off the skirt of Saul's robe privily. And it came to pass afterward that David's heart smote him because he had cut off Saul's skirt. அப்பொழுது தாவீதின் மனுஷர் அவனை நோக்கி, இதோ நான் உன் சத்துருவை உன் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பேன், உன் பார்வைக்கு நலமானபடி அவனுக்கு செய்வாயாக என்று கர்த்தர் உன்னோடே சொன்ன நாள் இதுதானோ என்றார்கள். தாவீது எழுந்திருந்து போய் சவுலுடைய சால்வையின் தொங்கலை மெல்ல அறுத்து கொண்டான். தாவீது சவுலின் சால்வை தொங்கலை அறுத்து கொண்டது நிமித்தம் அவன் மனது அடித்து கொண்டிருந்தது. Now remember, here is a totally backslidden king chasing David and trying to somehow catch him and finish him up. இங்கே நன்றாக கவனித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். முழுவதுமாக பின்வாங்கி போன ஒரு ராஜா தாவீதை பின்தொடர்ந்து அவனை கொன்று போடும்படிக்கு அவன் பின்னாக வந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். Here in verse 4, in a brief moment, David lets his guard down, listens to the people who are standing by his side, and he does something which later immediately smites his heart. இங்கே தாவீது 4ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும்போது சிறிது இடம் கொடுத்து சிறு நிமிஷம் சுற்றி இருந்தவருடைய வார்த்தையை கேட்டு ஒரு செயலை செய்கிறார். அது அவருக்கு மனம் அடித்துக் கொள்ளும்படியான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கியதை பார்க்கிறோம். What did he do is found in verse 4, where the Bible says he cut off the skirt of Saul's robe privily. 4ஆம் வசனத்திலே அவர் என்ன செய்தார் என்று சொல்லி நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சவுலுடைய சால்வையின் தொங்கலை அறுத்து கொண்டார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். Now, what he did may look like something very ordinary. ஒரு சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு செயலை போன்றதாக ஒருவேளை இது நமக்கு காணப்படலாம். But look at verse 6 and we begin to understand why David felt bad about what he had done. அவருடைய மனது அடித்துக் கொள்ளும்படி அளவிற்கு அது மிக அவருக்கு கடுமையான ஒரு செயலாக இருந்தது ஏன் என்பதை நாம் 6ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது புரிந்து கொள்கிறோம். And he said unto his men, The Lord forbid that I should do this thing unto my master, the Lord's anointed, to stretch forth my hand against him, seeing he is the anointed of the Lord. 6ஆம் வசனம், அவன் தன் மனுஷரை பார்த்து, கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணின என் ஆண்டவன் மேல் என் கையை போடும்படி ஆன இப்படிப்பட்ட காரியத்தை நான் செய்யாதபடிக்கு கர்த்தர் என்னை காப்பாராக, அவர் கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்று சொல்லி. I wanted to highlight the word the Lord's anointed. கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்ற வார்த்தைகளை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். Now he is not saying the man is not
or no more anointed. He is not saying, here is a man who is backslidden, now evil spirits are tormenting him. He is continually focusing on what God has done on Saul's life. அவர் இனிமேலும் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் அல்ல, அல்லது பின்வாங்கி போனவர், அல்லது அசுத்தாவிகளினால் அலைக்கழிக்கப்படுகிறவர் என்பதை அவர் பெரிதாக பேசாமல், கர்த்தர் தாமே அவரிடத்திலே என்ன செய்தார் என்பதிலேயே அவர் கருத்து செலுத்தி பேசுவதை பார்க்கிறோம். He is saying, he is my master, he is God's anointed, and God will not permit me to touch him. அவர் என் ஆண்டவர், அவர் கர்த்தரால் அபிஷேகப்பட்டவர், அவர் மேல் என் கையை போடும்படிக்கு கர்த்தர் என்னை அனுமதிக்க மாட்டார் என்று சொல்கிறார். Now, using these words in verse 7, the Bible says, David stayed his servants with these words and suffered them not to rise against Saul, but Saul rose up out of the cave and went on his way. 7ஆம் வசனத்திலே தன் மனுஷரை சவுலின் மேல் எழும்ப ஒட்டாமல் இவ்வார்த்தைகளினால் அவர்களை தடை பண்ணினான். சவுல் எழுந்திருந்து கெபியை விட்டு வழியே நடந்து போனான். Now listen carefully. Not only could David have killed Saul, David's men could have killed Saul very easily that day inside the cave. அந்த கெபியின் உள்ளே தாவீதும் சவுலை கொண்டு போட்டிருக்கலாம், அல்லது அவனுடைய ஆட்களும் கொண்டு போட்டிருக்கலாம். But the Bible says David stopped his men and he also didn't do it. நன்றாக கவனிங்கள், வேதாகம் நமக்கு அழகாக கற்றுக் கொடுக்கிறது. தாவீதும் அதை செய்யவில்லை, அவனுடைய ஆட்கள் செய்யும்படிக்கும் போகாதபடிக்கு தடுத்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். David also arose afterward and went out of the cave and cried after Saul, saying, My Lord the king. And when Saul looked behind him, David stooped with his face to the earth and bowed himself. And David said to Saul, Wherefore hearest thou men's words, saying, Behold, David seeketh thy hurt. Behold, this day thine eyes have seen how that the Lord had delivered thee today into mine hand in the cave, and some bade me kill you, but mine eyes spared you. And I said, I will not put forth my hand against my Lord, for he is the Lord's anointed. Moreover, my father, see the skirt of thy robe in my hand. For in that I cut off the skirt of thy robe and kill thee not, know thou and see that there is neither evil nor transgression in my hand, and I have not sinned against you, yet thou huntest my soul to take it. அப்பொழுது தாவீதும் எழுந்து, 8ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன், கெபியிலிருந்து புறப்பட்டு சவுலுக்கு பின்னாக போய், ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனே என்று கூப்பிட்டான். சவுல் திரும்பி பார்த்து தாவீது தரை மட்டும் முகம் குனிந்து வணங்கி சவுலை நோக்கி, தாவீது உமக்கு பொல்லாப்பு செய்ய பார்க்கிறான் என்று சொல்லுகிற மனுஷருடைய வார்த்தைகளை ஏன் கேட்கிறீர்? இதோ கர்த்தர் இன்று கெபியில் உம்மை என் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் என்பதை இன்றைய தினம் உம்முடைய கண்கள் கண்டதே. உம்மை கொன்று போட வேண்டும் என்று சிலர் சொன்னார்கள், ஆனாலும் என் கை உம்மை தப்பவிட்டது. என் ஆண்டவன் மேல் என் கையை போடேன், அவர் கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவராமே என்றான். என் தகப்பனே பாரும், என் கையில் இருக்கிற உம்முடைய சால்வையின் தொங்கலை பாரும். உம்மை கொன்று போடாமல் உம்முடைய சால்வையின் தொங்கலை அறுத்து கொண்டேன். என் கையிலே பொல்லாப்பும் துரோகமும் இல்லை என்றும் உமக்கு நான் குற்றம் செய்யவில்லை என்றும் அறிந்து கொள்ளும். நீரோ என் பிராணனை வாங்க அதை வேட்டையாடுகிறீர். Look at verse 12. A Lord judge between me and thee, and the Lord avenge me of thee, but my hand shall not be upon you. As saith the proverb of the ancients, wickedness proceeded from the wicked, but my hand shall not be upon you. 12ஆம் வசனம், கர்த்தர் எனக்கும் உமக்கும் நடுநின்று நியாயம் விசாரித்து கர்த்தர் தாமே என் காரியத்தில் உமக்கு நீதியை சரிக்கட்டுவாராக. உம்முடைய பேரில் நான் கை போடுவதில்லை. முதியோர் மொழிப்படி ஆகாதவர்களிடத்திலே ஆகாமியம் பிறக்கும்,
ஆகையால் உம்முடைய பேரில் நான் கைப்படுவதில்லை. I want you to see very clearly that even though it was in the hands of David to kill Saul that day, David refuses to stretch out his hand against God's anointed. அங்கே தாவீதுக்கு சவுலை கொன்று போடக்கூடிய ஒரு நல்ல தருணம் அவன் கையிலே வாய்க்கப்பெற்றதாக காணப்பட்டாலும் அபிஷேகம் பெற்ற மனிதர் மீது நான் கை போடுவதில்லை என்று சொல்லி அந்த செயலை தாவீது செய்யாதிருப்பதை நான் பார்க்கிறோம். I wanted to highlight this in your Bibles because this is very important for you to understand in your spiritual life. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இது மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறபடினாலே உங்களுடைய குறிப்பு நோட்டு புத்தகத்திலே நீங்கள் இதை எழுதிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். Remember, many times it is in your power to do something against God's anointed, but it is for you to refrain yourself from doing it. தேவனுடைய அபிஷேகம் பெற்றவர்களுக்கு விரோதமாக செயல்பட உங்களுடைய கைகளிலே கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு தருணமாக ஒருவேளை அந்த நாள் காணப்பட்டாலும் அந்த நாளிலே தேவனுடைய அபிஷேகம் பெற்றவருக்கு விரோதமாக நீங்கள் எழும்பாது நீங்கள் உங்களை தடுத்துக் கொள்வது நலம் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். Because when you understand what pleases God, you begin to see how God begins to fight for you when you refrain yourself from stretching out your hand to do destruction against the anointed of God. அபிஷேகம் பெற்ற மனிதருக்கு விரோதமாக செயல்பட உங்கள் கைகளிலே தோது உண்டாயிருந்தாலும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் அதை செய்யாதபடிக்கு நீங்கள் உங்களை விலக்கிக் கொள்ளும் போது அந்த இடத்திலே தேவன் தாமே உங்களுக்காக எழுந்து செயல்படும் வேலையாக அந்த வேலை இருக்கும். Now, when you understand this context and the way in which it is in operation, it becomes easier for us in our days to understand why it is good for us to refrain from doing certain things against God's anointed. தேவனுடைய அபிஷேகம் பெற்றவர்களுக்கு விரோதமாக செயல்படாதபடிக்கு நம்மை நாமே விலக்கிக் கொள்வது எதனாலே நல்லது என்று சொல்லி இந்த சூழ்நிலையையும் இதிலே என்ன சம்பவித்தது அதனுடைய விளைவுகள் என்ன என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ளும்போது அது நமக்கு பலனாக கிடைக்கும். I want you to come down to verse 20 where you see the declaration of Saul, so you will understand this a little better. இதை இன்னும் நன்றாக நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் அதற்கு அடுத்துள்ள 20ஆம் வசனத்திற்கு வந்தால் நலமாயிருக்கும். Look at the declaration of Saul. அங்கே சவுல் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாக்கினை ஒரு வார்த்தையை பேசுகிறார் என்று சொல்லி பாருங்கள். This is his words. And now behold, I know well that thou shalt surely be king, and that the kingdom of Israel shall be established in your hand. நீ நிச்சயமாக ராஜாவாய் இருப்பாய் என்றும் இஸ்ரவேலின் ராஜ்யபாரம் உன் கையில் நிலை வரப்படும் என்றும் அறிவேன். Now, when you refrain your hand from touching God's anointed, listen very carefully, you are establishing certain things from or establishing certain things to happen in your life in a sure manner. நீங்கள் அபிஷேகம் பெற்றவருக்கு விரோதமாக கை போடாதபடிக்கு உங்களை விலக்கி வைத்துக் கொள்ளும் போது சில தேவனுடைய செயல்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறும்படிக்கு நீங்களே உங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள். Number one, according to what Saul is now saying, Saul is saying, you will be king. Now remember, he is alive, his son Jonathan is alive, yet you find Saul clearly declaring who will be the next king. இங்கே நன்றாக கவனியுங்கள். இங்கே சவுல் அந்நாளிலே அவர் ராஜாவாக இருந்தார். அவனுக்கு அடுத்து அவனுடைய குமாரன் யோனத்தான் இருக்கிறான். இருந்தாலும் இங்கே அவர் சொல்லும் வார்த்தை நீ ராஜாவாய் இருப்பாய் என்று. Number one, you will be the next king. Number two, the kingdom of Israel will be established in your hand.
அவர் சொன்னவற்றிலே முதல் நீ ராஜாவாய் இருப்பது என்பது கூற்று. இரண்டாவது அவர் சொன்ன வார்த்தை இஸ்ரவேலின் ராஜ்யபாரம் உன் கையில் நிலை வரப்படும் என்று. In other words, what he is saying is, the kingdom will move out of my hand, but it will come into your hand and be established in your hand. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் ராஜ்யபாரம் என்னுடைய கரத்திலிருந்து நீங்கி உன்னுடைய கரத்திற்கு வந்து அது நிலை வரப்படும் என்று சொல்லி அவர் தன்னுடைய வாய்மொழியாக சொல்வதை பார்க்கிறோம். Because you refuse to stretch out your hand against God's anointed, God's anointing begins to work for you to establish kingdom and kingdom blessings in your life. தேவனால் அபிஷேகிக்கப்பட்டவருக்கு விரோதமாக கை போடாதபடிக்கு நீ உன்னை விலக்கிக் கொண்டபடியினாலே உன்னுடைய கரத்திற்கு தேவனுடைய ராஜ்யம் வரும்படிக்கும் அந்த ராஜ்ய பாரத்தினாலே வரக்கூடிய ஆசீர்வாதமும் உனக்கு வந்து சேரும்படிக்கும் தேவனுடைய அபிஷேகம் உனக்காக செயல்படுகிறது என்று சொன்னார். Remember, this blessing still operates in people's lives. இன்றைக்கும் இதே அபிஷேகம் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். Especially when it is in their hands. விசேஷமாக அவர்களுடைய கரத்திலே அது இருந்து செயல்படுவதை நீங்கள் காணும்போது, when they have it in their hands to do something against someone who is anointed for some reason that is justifiable and they refrain from doing it, God still honors such people with kingdom blessings in their lives. தேவனால் அபிஷேகிக்கப்பட்டவருக்கு விரோதமாக செய்ய அவர்களை நாசம் பண்ணும்படிக்கு அல்லது அழித்து போடும்படிக்கு அவருடைய கரங்களிலே ஏதுவாக கிடைக்கப்பட்டு இருந்தாலும் அதை செய்யாதபடிக்கு விலகி இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ஆசீர்வாதம் தானாகவே அவர்களிடத்திலே வந்து சேர்வதை பார்க்கிறோம். God establishes kingdom blessings. தேவன் தாமே அவர்களுக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ஆசீர்வாதங்களை நிலைவரப்படுத்தி கொடுப்பதை பார்க்கிறோம். Look at verse 21. இப்பொழுது 21ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். Swear now therefore unto me by the Lord that thou wilt not cut off my seed after me, and that thou wilt not destroy my name out of my father's house. இப்போதும் நீ எனக்கு பின்னிருக்கும் என் சந்ததியை வேர் அறுப்பது இல்லை என்றும் என் தகப்பன் வீட்டாரில் என் பெயர் அழித்து போடப்படுவதில்லை என்றும் கர்த்தர் மேல் எனக்கு ஆணையிட்டு கொடு என்றான். And David sware unto Saul. அப்பொழுது தாவீது சவுலுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்தான். We are going to close, but I want you to understand that it's very important for you to know that it is necessary for you to refrain from doing any destructive act against God's anointed. நான் இந்த செய்தியை முடிக்க இருக்கிறேன். ஆனால் அதற்கு முன்பதாக நீங்கள் நிச்சயமாக ஒன்றை அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு விரும்புகிறேன். அது தேவனால் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமாக செயல்பட உங்களிடத்திலே உங்களுடைய கரத்திலே ஏதுவானதாக தருணம் கிடைத்தாலும் நீங்கள் அதிலிருந்து விலகி இருக்கும்படிக்கு பார்த்து கொள்ளுங்கள். Remember, you are refraining because of that one act of God anointing that individual with His Spirit. அவருடைய ஆவியானவரினாலே அந்த மனுஷர் ஒரு நாளிலே அபிஷேகம் பெற்றவராக இருந்ததினாலே அந்த ஒரு செயலினாலே நீங்கள் விலகி இருக்கிறீர்கள் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். Let's bow our heads in a moment of prayer, please. நாம் ஜெபிப்போம், தலை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். Remember the words that we have just heard this morning. இந்த காலைவேளையிலே நாம் கேட்ட வார்த்தைகளை திரும்ப நினைவுக்கு கொண்டு வருவோம். There may be many times that it's justifiable for you to say or to do things that are against God's anointed. தேவனால் அபிஷேகம் பெற்றவருக்கு விரோதமாக செயல்படுவது அது நியாயமானதுதான் என்று சொல்லக்கூடிய தருணங்கள் ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்திருக்கலாம். Some people think we're just talking about those in ministry. சிலர் நான் ஊழியத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை குறித்து பேசுகிறேன் என்று சொல்லியதாக யோசிக்கலாம். Not just talking about those in ministry. நான் ஊழியத்தின் பாதையிலே நடந்து செல்கிறவர்களை குறித்து மாத்திரம் பேசவில்லை. I'm talking about those who are God's anointed. தேவனால் அபிஷேகம் பெற்ற மனிதர்களை குறித்தும் நான் பேசுகிறேன்.
always remember, it is far better for you to refrain from doing things that are destructive against God's anointed than for you to do something and to think that the blessing will abide in your life. தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவருக்கு விரோதமாக செயல்களை செய்துவிட்டு அதற்கு பின்பும் தேவனுடைய அபிஷேகம் உங்களிலே நிலைத்திருக்கும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் என்று சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கலாம். Remember, when you fight against the anointing and the anointed, you are actually self-destructing and you are trying to do things that is going to see that the blessing stops from flowing in your life. தேவனுடைய அபிஷேகம் அல்லது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவருக்கு விரோதமாக நீங்கள் செயல்பட்டு அதற்கு பின்பு தேவனுடைய அபிஷேகத்திலே அல்லது ஆசீர்வாதத்திலே நிலைத்திருக்க முடியும் என்று சொல்லி யோசிப்பீர்களானால் அப்படி இராது. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களிடத்திலே புறப்பட்டு வருவது நின்றுவிடும். When you read about how Paul in his letters writes about people, you will find him speaking about certain people who helped him a lot, who were fellow laborers with him, but he also mentioned certain people who did him much harm. நாம் பவுலுடைய நிருபங்களிலே பார்க்கும்போது அவர் சிலர் உடன் வேலையாட்களாக உடன் ஊழியம் தன்னோடு கூட செய்தவர்களை குறித்து அவர் பேசுவதை குறித்தும் பார்க்கிறோம். அதே வேளையிலே அவருக்கு தீங்கு செய்யும்படிக்கு சிலர் எத்தனித்தார்கள் என்பதை குறித்தும் அவர் பேசுவதை பார்க்கிறோம். I want to read to you from 2 Timothy chapter 4, verse 14. நான் உங்களுக்காக 2 தீமோத்தேயு 4 அதிகாரம் 14 வசனத்தை வாசிக்க விரும்புகிறேன். 2 Timothy chapter 4, verse 14. 2 தீமோத்தேயு 4 அதிகாரம் 14 வசனம். Look at how he talks about a man called Alexander. He says, Alexander, the coppersmith, did me much evil. The Lord reward him according to his works. 14 வசனம், கண்ணானாகிய அலெக்சந்தர் எனக்கு வெகு தீமை செய்தான், அவனுடைய செய்கைக்கு தக்கதாக கர்த்தர் அவனுக்கு பதிலளிப்பாராக. Of whom be thou ware also, for he had greatly withstood our words. நீயும் அவனை குறித்து எச்சரிக்கையாய் இரு, அவன் நம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு மிகவும் எதிர்த்து நின்றவன். I want you to make a note of this verse, please. இந்த வசனத்தை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். The Lord reward him according to his works. அவனுடைய செய்கைக்கு தக்கதாக கர்த்தர் அவனுக்கு பதிலளிப்பாராக. What did he do to Paul? He did me much evil. அவன் பவுலுக்கு என்ன செய்தார்? வெகு தீமை செய்தார். Now, if you were to go and speak to Alexander, Alexander will justify what he did against Paul. நீங்கள் அலெக்சாந்தர் இடத்திலே பேச தருணம் கிடைத்து நீங்கள் பேசியிருப்பீர்களானால் அவர் சொல்லியிருப்பார், பவுலுக்கு நான் செய்ததெல்லாம் நியாயமானதே என்று. Alexander, I'm very sure, would be able to say that whatever he did against Paul, he did it because he believed he was right. அவர் தான் சரியென்று பட்டதினாலே தான் நான் பவுலுக்கு விரோதமாக இவைகளையெல்லாம் செய்தேன் என்று அலெக்சாந்தர் சொல்லியிருக்கக்கூடும். But Paul doesn't say that. He says, may God reward him according to his works. பவுல் அப்படியாக சொல்லவில்லை. பவுல் சொல்லுவது அவனுடைய செய்கைக்கு தக்கதாக கர்த்தர் அவனுக்கு பதிலளிப்பாராக என்று சொல்கிறார். That is something you must be aware of when you do things against God's anointed and against God's anointing. தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவருக்கு விரோதமாகவும் தேவனுடைய அபிஷேகத்துக்கு விரோதமாகவும் நீங்கள் செயல்படும்போது இந்த நான் சொல்லும் வார்த்தைகளை குறித்ததான ஒரு விழிப்புணர்வு உங்களுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும். God will not spare you. He will reward you according to your works. தேவன் தாமே உங்களை தப்பவிட மாட்டார். நீங்கள் செய்கிற செய்கைக்குரிய பலனை அளிப்பார். And you know, this is a warning to us in the time we are living in. இன்றைய நாட்களிலே நாம் வாழும் இந்த நாட்களிலே நமக்கு நேராக வருகிற ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தமாக இது இருக்கிறது. We all know to a certain extent that the time is short.
நமக்கு நன்றாக தெரியும் நம்முடைய வாழ்நாள் மிக குறுகினது என்று. And we have limited time in which to operate on this earth. இந்த பூவுலகிலே நாம் வாழும் வாழ்நாட்கள் மிகவும் குறுகின ஒரு காலகட்டத்திற்குள்ளே காணப்படுகிறது. It is far better to move along with the anointing than to stand against the anointing. அதனால்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்கள் அபிஷேகத்தோடு கூட சேர்ந்து செயல்படுவது நல்லது, அபிஷேகத்திற்கு எதிர்த்து நிற்பது நல்லதல்ல. It is far better for you to respect the anointed than to stand and withstand the anointed and later receive the rewards for the deeds that you do. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவருக்கு சேர்ந்து செயல்படுவது நல்லது, அல்லது அவருக்கு விரோதமாக செயல்பட்டு கர்த்தரிடத்திலிருந்து நாம் அதற்குரிய பலனை பெற்றுக்கொள்வதாக இது இருக்கக்கூடாது. Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we give you thanks and praise for this wonderful day. இந்த அருமையான நாளுக்காக நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உமக்கு நன்றியையும் துதியையும் சொல்கிறோம் பிதாவே. As the month is opening up to us, O Lord, we pray that this month of November will be a month of great blessing to each one of us. எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த பிறந்திருக்கிற புதிய மாதம் நவம்பர் மாதம் மிகுந்த ஆசீர்வாதங்கள் நிறைந்த மாதமாக இருக்க போகின்றபடியால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. May your anointing flow in your anointed vessels. உம்முடைய அபிஷேகிக்கப்பட்ட பாத்திரங்களாக இருக்கக்கூடிய இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே உம்முடைய அபிஷேகம் நிரம்பி வழிவதாக. Father, we pray that there will be a flow of righteousness and healing and deliverances and divine openings this month, O Lord. இந்த மாதத்திலே நீதியும் ஆண்டவரே தெய்வீக சுகமும் ஆண்டவரே உம்முடைய தெய்வீக வழிநடத்தலும் அவர்களுக்கு வேண்டிய தெய்வீக புதிய வழி வாய்ப்புகளும் ஆண்டவரே திறந்த மாதமாக இந்த புதிய மாதம் இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படட்டும் அப்பா. May there be rivers that will flow in the desert. ஆண்டவரே வனாந்தரத்திலே பாய்ந்தோடுகிற நதி நீராக இந்த மாதத்திலே நிறைந்து காணப்படட்டும். May the desert blossom like the rose, O Lord. ஆண்டவரே மலர்ந்து எழுகிற வனாந்திரமாக சுகித்து எழும்புகிற வனாந்திரமாக இவருடைய வாழ்க்கை மாறட்டும் அப்பா. May the redeemed of the Lord return with songs of rejoicing in their hearts, O Lord. அவருடைய இருதயத்திலே மன களிப்புள்ளவர்களாய் ஆண்டவரே உம்மால் மீட்கப்பட்டவர்கள் உம்மண்டையிலே திரும்பி வரும் மாதமாக இந்த மாதம் இருக்கட்டும் அப்பா. Oh precious Father, in this month let there be a turnaround, O Lord, that will happen for your glory. உம்முடைய நாம மகிமைக்கென்று இந்த மாதத்திலே ஆண்டவரே எங்களுடைய மேலான பிதாவே உமக்கு மகிமை உண்டாக்கத்தக்கதான ஒரு பெரிய மாறுதல் திருப்புதல் உண்டாகக்கூடிய மாதமாக இந்த மாதம் இருக்கட்டும். Oh Lord, we pray that your tabernacling in the midst of your people will be observed by every believer, O Lord. ஒவ்வொரு விசுவாசியினுடைய வீட்டிலும் ஆண்டவரே உம்முடைய கூடாரமானது ஆண்டவரே தரித்து ஆண்டவரே அது நிலைப்பட்டு காணப்படட்டும். Oh precious Father, we pray in the month of November that there will be such a blessing, O Lord. ஆண்டவரே விலையேறப்பெற்ற பிதாவே எங்களுக்கு மிக விலையேறப்பெற்ற ஆசீர்வாதங்கள் நிறைந்த மாதமாக இந்த மாதம் எங்களுக்கு திகழட்டும். May the redeemed of the Lord come with songs of Zion in their hearts, O Lord. கர்த்தரால் மீட்கப்பட்ட ஜனங்களாகிய நாங்கள் துதியோடு கூட இருதயத்தோடு கூட மனமகிழ்வோடு கூட உம்மிடத்திலே திரும்ப வருகிற மாதமாக இது இருக்கட்டும். May the songs of Zion be heard in the midst of your people. உம்முடைய ஜனங்கள் மத்தியிலே சீயோனின் களிப்பு ஆண்டவரே அந்த மகிழ்ச்சியின் பாடல் சத்தம் ஆண்டவரே இந்த வேளையிலே துணிக்கட்டும். We thank you, Lord, for your healing power. ஆண்டவரே உம்முடைய தெய்வீக சுகமளிக்கும் வல்லமைக்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் அப்பா. We thank you because your healing power is available to heal your people, O Father. உம்முடைய ஜனங்களை சுகப்படுத்தும்படிக்கு குணப்படுத்தும்படிக்கு உம்முடைய தெய்வீக சுகமளிக்கும் வல்லமை எங்களிடத்திலே கிடைக்கப்பெற்றதாக இருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. May there be a revelation of Christ the healer that will sweep through the body of Christ again, O God.
ஆண்டவரே மீண்டும் சரீரமாக சபை முழுவதும் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ளும்படியாக கிறிஸ்துவே தெய்வீக சுகம் அளிப்பவர் என்ற சத்தியமானது இந்த வேளையிலே முழுவதும் பரம்பி செல்லட்டும் அப்பா. May the revelation of Christ the healer continually move like waves through the body of Christ, O God. கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையிலே ஆண்டவரே கிறிஸ்துவே தெய்வீக சுகம் அளிப்பவர் என்ற சத்தியம் ஆண்டவரே முழுவதுமாய் பரம்பி செல்லட்டும் அப்பா. Oh precious Father, we pray that you would be glorified in every act of mercy that you do in the church, O Lord. இன்றைக்கு சபையிலே ஆண்டவரே நீர் செய்கிற ஒவ்வொரு இரக்கத்தின் செயல்பாட்டினாலும் ஆண்டவரே நீர் ஒருவர் மாத்திரமே மகிமைப்பட வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் மேலான பிதாவே. May sick bodies be restored back to good health. ஆண்டவரே சரீரத்திலே சுகவீனம் இருக்கிறது என்று சொல்லியதாக யாரேனும் உணர்வார்களானால் இந்த வேளையிலே சுகம் பெற்றுக் கொள்வார்களாக. Oh precious Father, may there be healing in those lives where there has been tremendous pressure financially, O Lord. ஆண்டவரே விலையேறப்பெற்ற எங்கள் பிதாவே, பொருளாதார வாழ்க்கையிலே இந்நாளிலே நெருக்கடியான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக கடந்து சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லியதாக யாரேனும் காணப்படுவார்களானால் இந்த வேளையிலே உம்முடைய மேலான ஒரு பெரிதான ஒரு விடுதலை ஒரு மாறுதல் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே உண்டாகட்டும் அப்பா. Let them be able to see it. Let them be able to enjoy your provision. May they be able to receive from your abundance, and may the glory, honor and praise come to you. ஆண்டவரே உம்முடைய பரிபூரணத்தை அவர்கள் காணட்டும், அதிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளட்டும். அதன் மூலமாக வரக்கூடிய ஆண்டவரே துதி கன மகிமை யாவற்றையும் உமக்கு ஒருவருக்கு மாத்திரமே அவர்கள் செலுத்துகிறதாக இந்த மாதம் இருக்கட்டும். I pray for elders. I pray for children. I pray for teenagers. I pray for those who are middle-aged. I pray for every single person in the body of Christ, O God. கிறிஸ்துவின் சரீரமாக சபையில் இருக்கக்கூடிய மூப்பர்கள், பாலகர்கள், சிறு பிள்ளைகள், வாலிபர்கள் என்று ஒவ்வொருவருக்காகவும் நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் அப்பா. I pray that you would encourage and stand with your people. உம்முடைய ஜனத்தாரோடு கூட நீர் நின்று உற்சாகப்படுத்தி அருள வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறேன். They are your people. They are your anointed. I pray you will continually be with them, O Father. ஆண்டவரே இவர்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள், உம்மால் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர்கள். ஆண்டவரே நீர் தொடர்ந்து இவர்களோடு நிலைத்திருக்க வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறேன். And we vow the glory, honor and praise will be yours. ஆண்டவரே சதா காலமும் ஆண்டவரே துதி கன மகிமை உமக்கே ஒருவருக்கு மாத்திரமே உரித்தாகுக என்று சொல்கிறோம். And we all join together and give you thanks this morning. இந்த காலையிலே நாங்கள் யாவரும் எங்களுடைய இருதயத்தை ஒன்றிணைத்து ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி என்று சொல்கிறோம். Thank you, Father. நன்றி அப்பா. Thank you, blessed Jesus. எங்களுக்கு மேலாக இருக்கக்கூடிய இயேசுவே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் அப்பா. Thank you, blessed Holy Spirit. மேலான பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. And everybody said amen. எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்வோம் ஆமென். And amen. ஆமென். And may the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us, both now and until Jesus comes again. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் தூய பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடு கூட இன்றும் என்றும் இருப்பதாக. ஆமென் and amen. Hallelujah. What a great blessing it has been, my friends, to join you this morning and to study the Word of God. எனக்கு அருமையானவர்களே, இந்த காலை வேளையிலே உங்களோடு கூட சேர்ந்து தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிப்பது அல்லது தியானிக்க கிடைத்த இந்த வேலைக்காக அது ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நான் கருதுகிறேன். Remember, there is nothing more sound than to study the scriptures. வேத வாக்கியத்தை ஆராய்ந்து பார்ப்பதை காட்டிலும் மேலான ஒன்று இந்த உலகிலே இல்லை என்று சொல்லி நான் அறிகிறேன். Especially when you find that the world is so fluid and unstable, the only thing that guarantees stability in our life is God's word.
இன்றைய நாட்களிலே உலகம் அது நிலையற்றதாக ஆதாரமற்றதாக இருக்கக்கூடிய வேளையிலே நமக்கு மிகவும் ஆதாரமாக நங்கூரமாக இருக்கக்கூடியது தேவனுடைய வார்த்தை ஒன்று மட்டுமே. God guarantees us the assurance that He can be trusted at all times. சகல நாட்களிலும் அவர் விசுவாசிப்பதற்கு தகுந்தவர் ஏற்றவர் என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு ஒரு நிச்சயத்தை கொடுக்கிறது. So be of good cheer. ஆகவே மகிழ்ந்து கனி கூறுங்கள். 2020 by the grace of God will close with God being still in control. தேவன் தாமே இந்நாட்களிலும் அரசாளுகிறார். அவருடைய முழு கட்டுப்பாட்டிற்குள் இப்பூலகம் இருக்கிறது என்ற அந்தஸ்தோடு தான் இந்த 2020ஆம் வருடம் முடிவடையும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Don't let the words of men create despair in your heart. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அல்லது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்தவித சோர்வையும் மனுஷர்கள் பேசுகிற பேச்சு உண்டாக்க வேண்டாம். God's word will never create despair. தேவனுடைய வார்த்தை ஒருபோதும் நமக்கு கலக்கம் ஏற்படுத்துவதில்லை. God's word will always create confidence. தேவனுடைய வார்த்தை எப்பொழுதும் நமக்குள்ளே நம்பிக்கையை உண்டாக்க வல்லதாக இருக்கிறது. And that's why it can be trusted at all times. அதனால் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அது சகல நாட்களிலும் நம்புவதற்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது. We don't make false promises, but we can always trust in the promises of God. நாம் தவறான ஒரு வாக்குகளை கொடுப்பதாக அல்ல, நாம் தேவன் தாமே தந்திருக்கக்கூடிய வாக்குத்தத்தங்கள் சகல நாட்களிலும் நம்மால் நம்ப முடிந்ததாக இருக்கின்றன என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Remember, the promises of God are always A and amen in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் யாவும் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கின்றன. Therefore, believe for good things to happen. ஆகவே தான் நான் நிச்சயித்து சொல்கிறேன், உங்கள் வாழ்விலே நன்மைகள் நிச்சயம் நிறைவேறும், நடைபெறும். God bless you. தேவன் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. உனக்கெதிராகவே ஆயுதம் வாய்க்காதே, உனக்கெதிராகவே ஆயுதம் வாய்க்காதே, உன்னை அழைத்தவர் உண்மை தேவன், அவர் தாசர்க்கு நீதியவர். உன்னை அழைத்தவர் உண்மை தேவன், அவர் தாசர்க்கு நீதியவர். எண்ணி எண்ணி துதி செய்வார், என்னடங்காத கிருபைகளுக்காய் என்றும் தாங்கும் தம் புயமே. இன்ப இயேசுவின் நாமமே, எண்ணி எண்ணி துதி செய்வார். Make sure you don't miss receiving our free monthly newsletter, The Pulpit, which contains a 4-part teaching series on various Bible topics that will help you live in victory. You can read it online by going to christchapel.in and click on eBook Library, where you will find all our newsletters available. To receive a physical copy of Pulpit, you can go to christchapel.in and click on Join Now, and fill in your complete postal mailing address along with your contact mobile number, and we will be happy to send it to you free and postpaid. Should you want to receive the newsletter via email, do include your request along with your current email ID. Thank you and God bless.